Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Today, I will discuss about 3rd BCom, 6th semester, subject e-commerce. In this, our next topic is automotive network exchange and internet applications and also advantages of internet applications. First, automotive network exchange. Automotive network exchange means it is a automotive network exchange. It is a automotive network exchange is the private extranet that connects automotive suppliers to automotive manufacturers. Automotive network exchange allows trading errands to collaborate electronically on product design and development. The automotive network exchange is a secure private network that uses standard open internet protocols but carry all traffic over private lines leased from various carriers. The automotive network exchange network provides secure service to its customers like that of a typical virtual private network. In this virtual private network, the routers that make up the network check every packet to make sure it comes from IP address on the private network. These VPNs are connected to firewalls. Okay, automotive network exchange అనేది it is the private extranet and the private extranet that connects automatically suppliers and manufacturers. Suppliers ki manufacturers ki connect అయ్యి extranet to automotive network exchange అనేది it allows trading to collaborate electronically on product design and development. ఒక product design and development లో కొలాబరేట్ అవ్వడానికి సప్లయర్స్ తోటి అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ తోటి కొలాబరేట్ అవ్వడానికి మనం ఈ ఆటోమేటివ్ నెట్వర్క్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ద ఆటోమేటివ్ నెట్వర్క్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ఏ సెక్యూర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఇట్ ఈస్ ద సెక్యూర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అండ్ దట్ యూజెస్ స్టాండర్డ్ ఓపెన్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ బట్ carries all traffic over private lines leased from various carriers. ఓకే, ఇది సెక్యూర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఇది సమ్ స్టాండర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఓపెన్గా ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ దట్ క్యారీస్ ఏం తీసుకుంటుందంటే ఆల్ ట్రాఫిక్ ఓవర్ ప్రైవేట్ లైన్స్ అన్నిటిని కూడా వేరియస్ కెరీర్స్లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద automotive network exchange network provides a secure service to its customers like that of a typical virtual private network. ఓకే, ఈ ఆటోమేటివ్ నెట్వర్క్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే సెక్యూర్ సర్వీస్ టు కస్టమర్స్కి ఒక సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేసి దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది దట్ ఆఫ్ ఏ టిపికల్ విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఒక విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ దిస్ విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ద రౌటర్స్ దట్ మేకప్ ద నెట్వర్క్ చెక్ every packet to make sure it comes from IP address on the private network. These VPNs are connected to firewalls. ఓకే, ఈ విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది మేకప్ ద నెట్వర్క్ చెక్ every packet to make sure it comes from IP address on the private network. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే నెట్వర్క్స్ నుంచి వచ్చే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే నెట్వర్క్ మనకి ప్యాకెట్స్ రూపంలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఐపీ ప్యాకెట్స్ అంటాం, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ప్యాకెట్స్. ఈ ప్యాకెట్స్ రూపంలో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఈ ప్యాకెట్స్ అన్నిటిని కూడా విపిఎన్ అనేది చెక్ చేసుకుని, అంటే ఆటోమేటివ్ నెట్వర్క్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి వచ్చే నెట్వర్క్ అంతటిని చెక్ చేసుకుని ఏ వైరస్ లేకుండా చెక్ చేసుకునేది ఏంటంటే విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఈ విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కూడా ఒక ఫైర్వాల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ ఫైర్వాల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటి? ఫైర్వాల్ ఈజ్ ఏ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ designed to prevent unauthorized access to or from a private network. We can implement a firewall in either
software or hardware. Software or hardware form or a combination of both. Firewalls prevent unauthorized internet users from accessing private networks connected to the internet. Firewall is a network security system designed to prevent unauthorized access to or from a private network. Okay, ఇది unauthorized access రాకుండా అంటే ప్రివెంట్ చేసే network security system, and also it is a private network. We can implement a firewall in either hardware or software form or a combination of both. మనం ఎందులో అయినా హార్డ్వేర్లో అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద బోత్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్తో కాంబినేషన్తో ఉన్న వాటిలో కూడా ఫైర్వాల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైర్వాల్స్ ప్రివెంట్ అనాథరైజ్డ్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఫ్రమ్ యాక్సెసింగ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయిన అనాథరైజ్డ్ యాక్సెసింగ్. Okay, firewalls prevent unauthorized internet users from accessing private networks connected to the internet. Okay, firewalls అనేవి ఇంటర్నెట్లో అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఇది ఫైర్వాల్స్. In the previous classes we discussed about internet, intranet, internet and extranet. Okay, ఇంట్రానెట్ ఈజ్ షేర్డ్ కంటెంట్ యాక్సెస్డ్ బై మెంబర్స్ విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఇట్ మే కన్సిస్ట్ మెనీ ఇంటర్లింక్డ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అండ్ ఆల్సో యూజ్డ్ లీజ్డ్ లైన్స్ ఇన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, అనేక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి ఇంటర్లింక్ అయ్యి అండ్ అవి ఈ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఒక వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ఇంటర్నెట్ మొత్తం ఇంట్రానెట్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంట్రానెట్ ఈజ్ టు షేర్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అమాంగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ షేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రానెట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్ట్రానెట్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ దట్ యూజెస్ దే ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ an extranet can be viewed as part of a company's intranet that is extended to users outside of the company. It uses internet protocol links and intranet over the authorized via username and password. ఓకే, అంటే ఎక్స్ట్రానెట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ దట్ మీన్స్ సప్లయర్స్, కస్టమర్స్, వెండర్స్, నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ యూజ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ద గ్లోబల్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ సిస్టమ్ దట్ మీన్స్ గ్లోబల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆఫ్ interconnected computer networks that use internet protocols suite. That means TCP/IP protocols. TCP/IP protocol means transmission control protocol or IP internet protocol. An internet application is a software data application used primarily on the internal network of an organization. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము? యాన్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డేటా అప్లికేషన్ యూజ్డ్ ప్రైమర్లీ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. మోస్ట్ కామన్లీ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ టు వెబ్ బ్రౌజర్స్ సచ్ యాజ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, గూగుల్ క్రోమ్, etc. Okay, an internet application is a software data application used primarily on the internal network of an organization. Most commonly these types of applications are developed to web browsers. Web browsers develop చేస్తారు ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ. వెబ్ బ్రౌజర్లో డెవలప్ చేయబడతాయి. ఈ వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఏంటి? అవి అప్లికేషన్స్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, గూగుల్ క్రోమ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్లోకి వస్తాయి. అండ్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డేటా అప్లికేషన్ యూజ్డ్ primarily on the internal network of an organization. Okay, next, internet web application provide a lightweight, easy to maintain and
easy to maintain and upgrade alternative to many of the legacy app locations. Okay, that means ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చూడండి 4 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. డాక్యుమెంట్ అప్లికేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్, ఇంటరాక్టివ్ అప్లికేషన్, సపోర్ట్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, అంటే 4 అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ document publication application. Document publication application allows publishing documents such as manuals and software gain, employee profits, etc. Okay, these are the document publication applications. Document publication applications అనేవి it allows the documents such as మాన్యువల్స్, సాఫ్ట్వేర్ గెయిన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ ప్రాఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి వితౌట్ యూఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ పేపర్. ఓకే, అంటే వితౌట్ పేపర్ యూజ్ చేయకుండా యూజ్ చేసే డాక్యుమెంట్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా, ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్స్. It offers electronic resources such as software applications, templates and tools to be shared across the network. Okay, ఇది ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. అవి ఏంటంటే సచ్ as సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, టెంప్లెట్స్ అండ్ టూల్స్ టు బి షేర్డ్ అక్రాస్ ద నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇంటరాక్టివ్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్. Like in internet we have email and chat like applications for intranet, hence offering an interactive communication among employees. Okay, ఈ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే పబ్లికేషన్స్, ఈమెయిల్స్ను నెక్స్ట్ చాటింగ్ అనేవి ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి ఇంటరాక్టివ్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. లైక్స్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ వీ హ్యావ్ ఈమెయిల్ అండ్ చాట్ లైక్ chat application for internet, hence offering an interactive communication among employees. Next, support for internet applications support for applications. Intranet offers an environment to deploy and text applications before placing them on internet. Okay, intranet offers an environment to deploy and text applications before placing them on internet. Okay, internet environment అంటే మనకి ఎవ్రీ అప్లికేషన్ యొక్క డిస్ప్లేని అండ్ బిఫోర్ ప్లేసింగ్ దెమ్ ఇంటర్నెట్లో ప్లేస్ చేసే ముందు మనకి డిస్ప్లే అనేది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. నో అడిషనల్ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్కి మనం నో అడిషనల్ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రన్స్ ఆన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, దీంట్లో అనేక ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనైనా వర్క్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఈజీ క్విక్ టు డెవలప్మెంట్, మనం డెవలప్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ ఆర్ హైలీ కస్టమైజబుల్. ఓకే, దీన్ని డిజైన్ చేయడం అనేది మనం హైలీ కస్టమైజబుల్, మనం దేన్నైనా హైలీ కస్టమైజబుల్ డేటానైనా కానీ టెక్స్ట్నైనా కానీ డిజైన్ చేయగలము. నెక్స్ట్ ఎక్సలెంట్ ఫర్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ హ్యాజ్ ఇట్ కెన్ బి మోడ్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఇవి మొబైల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ సింపుల్ అండ్ ఇన్స్టెంట్. ఓకే, మోడిఫికేషన్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ యొక్క యూజ్. ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? మనకి ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్లో ఫస్ట్ నో ఎడిషనల్ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మనకి ఎడిషనల్గా సాఫ్ట్వేర్ కానీ హార్డ్వేర్ కానీ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రన్స్ యాన్
వెరైటీ ఆఫ్ and వెరైటీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అయినా సరే వర్క్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఈజీ అండ్ క్విక్ టు డెవలప్మెంట్, ఇది ఈజీగా డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ ఆర్ హైలీ కస్టమైజబుల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్సలెంట్ ఫర్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఇవి తయారు చేయడం అనేది అంటే ఏంటి, మన అప్లికేషన్ రెడీ చేయడం అనేది ఎక్సలెంట్గా మొబైల్ డెవలప్మెంట్కి ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ సింపుల్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, మోడిఫికేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ సింపుల్గాను అండ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే అప్పటికప్పుడు చేయగలము. ఇది మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంట్రానెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్. ఇంట్రానెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్ ఆర్ 6 కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, గెయిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్, బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్, ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్, నెక్స్ట్ రిజాల్వ్ ఐటీ ఇష్యూస్, deliver standards. Okay, gain executive sponsorship, establish a project team, build a structure, establish standards and resolve IT issues, development. Next deliver standards. First gain executive sponsorship లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ద ఇంట్రానెట్ ఈజ్ an enterprise wide system. By extension it affects the entire enterprise from information. The intranet is an enterprise-wide system. By extension, it affects the entire enterprise from information technology architecture and purchases to the design of electronic documents from employee and corporate communication to collaborate work. Okay, the intranet is an enterprise wide system. ఇది ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ వైడ్ సిస్టమ్ అంటే మొత్తం గ్రూప్గా అనేక డిపార్ట్మెంట్స్తో కలిపిన సిస్టమ్ అనమాట. ఎంటర్ప్రైజ్ మీన్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నదనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ని గ్రూప్గా కలిపిన సిస్టమ్ ఇది. ఓకే, నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ బై ఎక్స్టెన్షన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఎంటైర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. అందరూ కూడా అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆర్కిటెక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ పర్చేజెస్ టు ద డిజైన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్, ఏమన్నా ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే వాటిని పర్చేస్ కూడా చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అండ్ కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఒకరికొక కమ్యూనికేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ కొలాబరేట్ వర్క్ అనేది ఒక కొలాబరేషన్లో చేసుకుంటారు. ఇంట్రానెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్లో ఫస్ట్ది గెయిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ స్పాన్సర్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద స్టాఫ్ కెన్ maintain the company's internet. Okay, company's internet standards, manage and the jobs of computer information in the internet. Okay, staff అన్న వాళ్ళు మెయింటైన్ ద కంపెనీస్ ఇంటర్నెట్ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ, ఇంటర్నెట్ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మేనేజ్ ద జాబ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్లో యూజ్ చేసుకుని మొత్తం కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జాబ్ అనేది చేస్తారు, అంటే వర్క్ అనేది చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్. ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మీన్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ helps crystallize the stated objective for the internet initiatives and oversees publishing standards, evaluates and specifies intranet tools and applications. The team should survey end user about their intranet needs. This will identify what content needs to be in the intranet, including collaborative tools for knowledge sharing. Okay,
ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్. సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్లో. ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి టీమ్ అనేది ఎలా చేస్తారంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ హెల్ప్స్ దీంట్లో హెల్ప్ అవుతుందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ క్రిస్టలైజ్ ద స్టేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ఓవర్సీస్ పబ్లిషింగ్ ది స్టాండర్డ్స్. మొత్తం స్టాండర్డ్స్ అన్నిటిని క్రిస్టలైజ్ అంటే పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఎవల్యూట్స్ అండ్ స్పెసిఫైస్ ఇంట్రానెట్ టూల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఇంట్రానెట్ టూల్స్ని అప్లికేషన్స్ని ఎవల్యూట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ద టీమ్ షుడ్ సర్వే ఎండ్ యూజర్స్. ఈ టీము ఏం చేస్తారంటే ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళని సర్వే చేసి అబౌట్ దేర్ ఇంటర్నెట్ నీడ్స్, వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ యొక్క నీడ్ ఏంటి, దిస్ విల్ ఐడెంటిటీ వాట్ కంటెంట్ నీడ్స్ టు బి ద ఇంటర్నెట్ ఇంక్లూడింగ్ కొలాబరేటివ్ టూల్స్. ఓకే, వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేసి వాటి యొక్క ఏ కంటెంట్ ఎండ్ యూజర్కి యూజ్ అవుతుంది అనేది సమ్ కొలాబరేటివ్ టూల్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తారు. ఇది ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్. బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్ మీన్స్ థింక్ virtual workplaces and business processes rather than document types or organizational charts to determine the structure and organization of the intranet. Okay, build architecture and think virtual business process. Architecture build chesi and think విచువల్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్. విచువల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే వేరే చోట ఉన్న బిజినెస్ ప్రాసెస్ అన్నింటిని థింక్ చేసి రాదర్ దాన్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ని అండ్ ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. టు డిటర్మైన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రానెట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రానెట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంట్రానెట్ని స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ డాక్యుమెంట్స్ టైప్స్ని అండ్ ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్. Intranet standards are critical, that is designed standards, publishing standards and technology standards. The global information standards applies to company-wide information, email and any records the intranet users create. Okay, intranet standards are critical. ఏంటంటే దట్ ఈస్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్, పబ్లిషింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్స్. And technology standards. The global information standards applies to company-wide information, email and any records the internet users create. Okay, అంటే any record users create. It addresses creating, managing, relating and the security of information. Okay, ఇంట్రానెట్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద డిజైన్ స్టాండర్డ్స్, పబ్లిషింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి. ద గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈమెయిల్ అండ్ ఎనీ రికార్డ్స్ ద ఇంట్రానెట్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసినవి. ఓకే, ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన, ఎక్స్టర్నెట్కి సంబంధించిన ఏ రికార్డ్స్ అయినా కానీ ఇంట్రానెట్కి సంబంధించిన రికార్డ్సే. నెక్స్ట్ ఇట్ అడ్రసెస్ క్రియేటింగ్, మేనేజింగ్, రిలేటింగ్ అండ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇవి ఏమేంటంటే క్రియేటింగ్, మేనేజింగ్, రిలేటింగ్ అండ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ resolve IT issues. The IT department and the information technology department gets involved when the intranet discussion become technical, when we solve the IT issues on the intranet. Okay,
resolve IT issues. The IT department అనేది ఏం చేస్తుంది, it gets involved when the intranet లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డిస్కషన్ ఇంటర్నెట్ డిస్కషన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి become technical when we can solve the IT issues on the intranet. Okay, ఎవ్రీ IT ఇష్యూస్ని కూడా ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్సే ఇంట్రానెట్లోనే మనకి ఇంటర్నెట్ డిస్కషన్స్లోనే సాల్వ్ అవుతాయి. ద ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ వెన్ ద ఇంటర్నెట్ డిస్కషన్ బికమ్ టెక్నికల్ వెన్ వీ సాల్వ్ ద ఐటీ ఇష్యూస్ ఆన్ ద ఇంట్రానెట్లోనే సాల్వ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, డెలివర్ స్టాండర్డ్స్. An intranet tool is a must. Intranet tool is the must. Toolkit is a must. అంటే ఇంట్రానెట్ టూల్ కిట్ అనేది కంపల్సరీ మస్ట్. ఓకే, ద టూల్ కిట్ డెలివర్స్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ టూల్స్ టు పబ్లిష్ ఆన్ ద ఇంట్రానెట్ త్రూ ఇట్స్ టూల్స్ అండ్ టెంప్లేట్. టూల్ కిట్ enforces the tool and design standards for posting on the intranet. The toolkit delivers the computer based tools ni deliver chestadi to publish on the intranet dwara publish chestamu through its tools and templates. The toolkit reinforces the tool and design standards for posting on the intranet. Okay, అంటే టూల్ కిట్ ద్వారా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టూల్స్ అన్నిటిని పబ్లిష్ చేసి ఇంట్రానెట్ ద్వారా పబ్లిష్ చేసి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రానెట్ టూల్ కిట్ ఈజ్ ఏ మస్ట్, కంపల్సరీ మస్ట్. డెలివర్ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇంట్రానెట్ అనేది సమ్ టూల్స్ని అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ రూల్స్ అనమాట. టూల్స్ మీన్స్ రూల్స్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఆ రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇది మనకి పబ్లిష్ చేసి ఇంటర్నెట్ ద్వారా పబ్లిష్ చేస్తాం. త్రూ ఇట్స్ టూల్స్ అండ్ టెంప్లెట్స్ ఈజ్ టూల్ కిట్స్. నెక్స్ట్, ద టూల్ కిట్ రీఎన్ఫోర్సెస్ ద టూల్ అండ్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం ఇంటర్నెట్కి పోస్ట్ చేస్తాము. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ considerations. Okay, intranet deployment considerations are gain executive sponsorship, establish a project team, build a structure, establish standards, resolve IT issues, deliver standards. Okay, first, gain executive sponsorship means it is the intranet. Gain executive sponsorship means by extension it affects the entire enterprise from information technology architecture and purchases to the design of electronic documents from employee and corporate communications to collaborate work. Next, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం. దీంట్లో ఇంట్రానెట్ డిప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి ఏమేమి చేయాలి? ఫస్ట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్ని గెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్, ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. నెక్స్ట్, బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్, ఒక స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయాలి. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎస్టానెట్ అప్లికేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎస్టానెట్ అప్లికేషన్సే మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన ఎక్స్ట్రానెట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ కూడా ఇంట్రానెట్లోనే మనకి బిల్డ్ అవుతాయి. సో బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్, ఒక స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఒక ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ రిజాల్వ్ ఐటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఐటీ ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ అంటే సాల్వ్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ డెలివరీ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ intranet deployment considerations. Okay, intranet, extranet and internet. Intranet means it is the private network and it is also used to
ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్, అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మెంబర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డేటా అప్లికేషన్ యూజ్డ్ ప్రైమర్లీ ఆన్ ద ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇంటర్నల్గా ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే నెట్వర్కే ఇంట్రానెట్. మోస్ట్ కామన్లీ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ యూజింగ్ వెబ్ ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ, యాక్సెసిబుల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, గూగుల్ క్రోమ్, వీటిని యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఇంట్రానెట్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంట్రానెట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ ఏ లైట్ వెయిట్, ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ అప్గ్రేడ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు మెనీ ఆఫ్ ద లెగసీ అప్లికేషన్స్. ఓకే, మనకి ఓల్డ్ అప్లికేషన్, లెగసీ మీన్స్ ఓల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని అప్గ్రేడ్ చేసుకుని ఆల్టర్నేటివ్ కూడా చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్ ద్వారా. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి 4 టైప్స్లో ఉంటాయి. డాక్యుమెంట్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్స్, ఇంటరాక్టివ్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ interactive communication applications and support for internet applications. Document publication applications allows publishing document software gain అంటే గెయిన్ ఎంప్లాయీస్ ప్రాఫిట్ ఎక్సెట్రా. అంటే డాక్యుమెంట్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పబ్లిషింగ్ డాక్యుమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ గెయిన్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన గెయిన్ చేయవలసిన అప్లికేషన్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ ప్రాఫిట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ని డాక్యుమెంట్ పబ్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ అంటాము. వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ పేపర్ యూజ్ చేయకుండా మనం ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇట్ ఆఫర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్. ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తాయి. సచ్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, టెంప్లెట్స్ అండ్ టూల్స్ టు బి షేర్డ్ అక్రాస్ ద నెట్వర్క్. ఒక నెట్వర్క్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, టెంప్లెట్స్ అండ్ టూల్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్స్లోకి వస్తాయి. ఇవి కూడా ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ interactive communication applications. It likes an internet. We have email and chat like applications for intranet, hence opening an interactive communication among employees. That means interactive communication applications అంటే మనం ఇంటర్నెట్లో యూజ్ చేసే ఈమెయిల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ చాటింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటరాక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్స్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్లో ఇంట్రానెట్ ఆఫర్స్ an environment to deploy application before placing them an internet. ఓకే, ఇంటర్నెట్లో ప్లేస్ చేసే ముందు ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ మొత్తం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ని తయారు చేసుకుంటుంది. ఎవరో ఇంట్రానెట్ అనేది ఆ ఎన్విరాన్మెంటే ఇంటర్నెట్కి సపోర్ట్ చేసే అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, దీంట్లో నో ఎడిషనల్ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, నో ఎడిషనల్ కాస్ట్లీ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే దీనికి నో ఎడిషనల్గా కాస్ట్లీ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రన్స్ యాన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఇది మనకి అనేక వెరైటీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే అనేక ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈజీ అండ్ క్విక్ టు డెవలప్మెంట్, దీన్ని డెవలప్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఏంటి ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ వీ హ్యావ్ హైలీ కస్టమైజబుల్. ఓకే, మనకి కష్టమైన లేఅవుట్స్ అన్నిటిని కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్సలెంట్ ఫర్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్. ఓకే, మొబైల్ డెవలప్మెంట్కి ఇది ఎక్సలెంట్గా ఈ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ అండ్ మెయింటైన్స్ ఆర్
సింప్లీ అండ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, మోడిఫికేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేవి సింపుల్ ప్లస్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే అప్పటికప్పుడు మార్చుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్ ఇంట్రానెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్ అనేవి ఏంటంటే, ఇంట్రానెట్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్ అనేవి గెయిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్, బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్, ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్, resolve IT issues and deliver standards. Gain executive sponsorship. The intranet is an enterprise-wide system. By extension, it affects the entire enterprise from information technology architecture and purchases to the design of electronic documents, from employee and corporate communication to collaborate work. Okay, అంటే మొత్తం గెయిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్ అనేది గెయిన్ చేయాలి ముందు ఇంట్రానెట్లో. ఇంట్రానెట్ కన్సిడరేషన్స్లో ఫస్ట్ ఇంట్రానెట్కి ఏం కావాలంటే మనం ఎగ్జిక్యూటివ్స్ని స్పాన్సర్షిప్ని మనం గెయిన్ చేయాలి. ఎలాగా? ఐటీ ఆర్కిటెక్చర్ని యూజ్ చేసుకుని ఎంప్లాయీస్ అండ్ కార్పొరేటర్స్ తోటి, కార్పొరేషన్ సంబంధించిన వేరే కంపెనీస్, అదర్ కంపెనీస్ తోటి కొలాబరేటివ్ వర్క్ చేసి మనం పర్చేజ్ చేసి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్ని గెయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకో కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని డెవలప్ చేయాలి. ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ హెల్ప్స్. ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందండి ప్రాజెక్ట్ టీమ్? ఇట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ఓవర్సీస్ పబ్లిషింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, మన స్టాండర్డ్స్ అన్నిటిని పబ్లిష్ చేయడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని ఎవాల్యూట్ చేసుకోవాలి. ఇది It evaluates and specifies intranet tools and applications. Intranet tools and applications-ని evaluate చేయడానికి అంటే మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ద టీమ్ షుడ్ సర్వే ఎండ్ యూజర్స్. ఈ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎండ్ యూజర్స్ సర్వే చేసి అబౌట్ దేర్ ఇంట్రానెట్ నీడ్స్ ఏంటి, దిస్ విల్ ఐడెంటిటీ వాట్ కంటెంట్ నీడ్స్ టు బి అండ్ ఇంట్రానెట్ ఇంక్లూడింగ్ కొలాబరేటివ్ టూల్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకుంటుంది. టూల్స్ అని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. దీని ద్వారా నాలెడ్జ్ షేర్ చేసి అంటే ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం. ఏంటి? ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ని పబ్లిష్ చేస్తాం. ఆ పబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్ means build structure means virtual workspaces. Think virtual workplaces ఏమి ఉన్నాయి అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏమి ఉన్నాయి, దాని డాక్యుమెంట్ టైప్స్, ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్స్ ఏమేమి డెవలప్ చేయాలి, స్ట్రక్చర్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది. అంటే ఒక ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే బిల్డ్ ఏ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ టు డిటర్మైన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రానెట్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ ఇంట్రానెట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ క్రిటికల్, దట్ ఈస్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, పబ్లిషింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్స్. ఒక టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్స్ని, పబ్లిషింగ్ స్టాండర్డ్స్ని, డిజైన్ స్టాండర్డ్స్ని ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రానెట్ స్టాండర్డ్స్లోకి వస్తాయి. ఈ ఇంట్రానెట్ స్టాండర్డ్స్ని మనం క్రిటికల్గా బిల్డ్ చేయాలి. ద గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాండర్డ్స్ అప్లైస్ టు కంపెనీ వైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈమెయిల్ అండ్ ఎనీ రికార్డ్స్ ఆన్ ఇంట్రానెట్ యూజర్స్ క్రియేట్. ఓకే, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఈమెయిల్ ద్వారా ఎనీ రికార్డ్స్ అయినా కానీ ఇంట్రానెట్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి ఓకే. The global information standards applies to company-wide information, email and any records the intranet users create చేసినవి. ఓకే, రిజాల్వ్ IT issues రిజాల్వ్ చేయడం అంటే ఈ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ ఇంట్రానెట్ యూజర్సే, ఏ ఇంట్రానెట్ యూజర్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళే IT ఇష్యూస్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తారు. ఓకే, ద IT డిపార్ట్మెంట్ గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్
when the internet discussions become technical ends, we can solve the IT issues on the intranet. Okay, intranet ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్లో యూజ్ చేసే ఎంప్లాయీసే ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. సో ఐటీ ఇష్యూస్ని కూడా, అంటే మనకి ఇంటర్నల్గా వచ్చే ఐటీ ఇష్యూస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇష్యూస్ని కూడా మనకి ఎవరు రిజాల్వ్ చేస్తారంటే ఇంటర్నెట్ యూజర్సే ఇష్యూ మనకి సాల్వ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డెలివరీ స్టాండర్డ్స్. యాన్ ఇంట్రానెట్ టూల్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నెట్ టూల్ కిట్ ఈజ్ ఏ మస్ట్ అంటే కంపల్సరీ టూల్ కిట్ అనేది మస్ట్. ద టూల్ కిట్ డెలివర్స్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ టూల్స్ టు పబ్లిష్ ఆన్ ద ఇంట్రానెట్ త్రూ its tools and templates. The toolkit reinforces the tool and design standards for posting on the internet. Okay, ఇంటర్నెట్ ద్వారా డిజైన్ స్టాండర్డ్స్ని అండ్ టూల్స్ని పోస్ట్ చేయడానికి ఈ టూల్ కిట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇంట్రానెట్ టూల్ కిట్ అనేది కంపల్సరీ మస్ట్ అవుతుంది. ఈ టూల్ కిట్ అనేది ఇంట్రానెట్ టూల్ కిట్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. ద టూల్ కిట్ డెలివర్స్, ఏం డెలివర్ చేస్తుంది? ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ టూల్స్ టు పబ్లిష్ ఆన్ ద ఇంట్రానెట్. ఓకే, కంప్యూటర్ బేస్డ్ మనకి ఇంట్రానెట్ ద్వారా పబ్లిష్ చేయవలసిన కంప్యూటర్ బేస్డ్ టూల్స్ అన్నిటిని కూడా డెలివరీ చేస్తుంది. ఓకే, త్రూ ఇట్స్ టూల్స్ అండ్ టెంప్లెట్స్ ద టూల్ కిట్ రీఎన్ఫోర్సెస్ ద టూల్ అండ్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఆన్ ద ఇంట్రానెట్ ద్వారా పోస్ట్ చేస్తాము. ఇది ఇంట్రానెట్ కన్సిడరేషన్స్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడరేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఆటోమేటివ్ నెట్వర్క్ ఎక్స్చేంజ్ యూజ్. నెక్స్ట్ ఫైర్ వాల్స్, దానిలో యూజ్ చేసే ఫైర్ వాల్స్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ అండ్ ఇంట్రానెట్ deployment considerations. These are the all are we discussed. Okay.